کر رہے. جی عمر فاروق صاحب یہ دیکھیے آپ کے سامنے میں نے آیت پڑھ دی ہے. جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے. ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دے اور چھوٹے بن کے رہے. اور اگر آپ امام احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ دیکھیں, اپنے ہاتھ سے جزیہ نہ دے ذلیل ہو کر. جی یہ تو آپ کا اللہ جو ہے یہ تو جنگ کرنے کے لیے کہہ رہا. نہیں سورہ بقرہ نہیں, پہلے اس آیت کے بارے میں آپ بتائیے. سورہ بقرہ کو بعد میں ہم دیکھیں گے. نہیں آپ کو میں بتانا ایک چیز چاہ رہا ہوں کہ قرآن تو ایک لفظ کا نام نہیں ہے نا, قرآن پورے قرآن کا الحمد اچھا سے لے سورہ کر بقرہ, سورہ سورہ میری بات بتائیے, ایک بات بتائیے عمر صاحب, سورہ بقرہ پہلے نازل ہوئی؟ نہیں 120 نہیں یار ایک منٹ رکو تو صحیح, میں یہ کہہ رہا ہوں میں نکال دوں گا, پہلے آپ یہ نکالیے. ارے ہم بالکل نہیں ڈرتے جناب, نکالیے. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ اس آیت سے ڈر رہے ہیں. پہلے یہ بتائیے کہ سب سے لاسٹ سورہ کون سا ہوتا ہے؟ سب سے نہیں ڈر لاسٹ رہا سورہ ہوں, کون سا آپ اترا ہے؟ نکالیے نا. جواب تو دیجئے, سب آپ سے لاسٹ سورہ نکالیے کون نا. سا اترا ہے؟ پہلے جواب نہیں نہ دو گے؟ پہلے جواب دوں گا, بالکل دوں گا. تو دو دیجئے نا آپ جواب, نکالیے. ہم دے دیں گے آپ کو, نکال کے دے دیں گے. ہاں تو وہ تھوڑا نکال کے آپ اپنے منہ سے آپ بولیے نا. پہلے اس بات کا تو جواب دیجئے کہ سب سے لاسٹ سورہ کون سی اتری ہے؟ سورہ بقرہ اتری ہے یا سورہ توبہ اتری ہے؟ سورہ توبہ. اچھا چلیے کون سی سورہ کھولنا ہے؟ سورہ بقرہ بولیے. ہاں آیت 120. 120. کیا ہے اس میں؟ پڑھیے کیا ہے. یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو. صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے, ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کو خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے. جی جناب. وہ آیت ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. یہ والی آیت نکالیے. ارے آپ نے 120 بولا, یہ نکالا نا میں نے. 120 نہیں تب 220 ہوگا, دیکھیے. اچھا یہ 220 120 میں تو ڈینجر بات لکھی ہے. یہود اور نصارہ کو تو ہمیشہ کے لیے ادھر وہ کر دیا ہے. چلیے کیا نکالوں؟ 220. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. نہیں یہ اس میں نہیں ہے. فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. بھائی پہلے دیکھ کے آئیے نا کہ آپ کو کیا آیت پریزنٹ کرنا ہے. اس کے بعد ان اللہ عزیز حکیم. اس کے بعد وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. یار آپ ایک کام کرو عمر صاحب, آپ ایک کام کرو, آپ پہلے وہ آیت اچھا جو ہے ٹھیک نا وہ نمبر کیا ہے وہ اس کو چھوڑیے. وہ آیت ہے اس سے اگلے صفحہ میں. اصل میں مجھے تو آیت نمبر یاد نہیں ہے, میں تو حفظ لے کے کرتا آتے ہوں نا تو جب آپ اس کو سے اپنا کیس پریزنٹ کرنا تھا. دیکھیے میری بات سنیے, جب آپ نے میری نیوز نیشن والی ڈیبیٹ سنی اور اس کے بعد وہ جو میں نے یہ والی آیت پیش کی تھی تو آپ اس جب کو آ چھوڑیے. رہے تھے تو آپ کو دیکھ کے آنا چاہیے تھا نا کون سے صفحے پہ ہے, کون سے سورے میں ہے, کون سے نمبر کی آیت ہے. صفحہ نمبر 12 ہے. ارے صفحہ نمبر سے یہاں نہیں چلتا نا جناب, آپ کون سے قرآن کا صفحہ نمبر دیکھ رہے ہیں, آیت نمبر ڈھونڈ سکتے ہیں ہم. اور اسی کے ساتھ انٹری ہو چکی ہے ہمارے لالا, ہمارے عزیز فیوریٹ مرتد ایڈم سیکر صاحب کی. بہت بہت استقبال ہے سر. جناب بہت بہت دھنیہ واد ہے, آپ نے ہمیں اپنے اس بہترین سے پروگرام میں مدعو کیا.
आपका प्यारा हजरत अल्लामा मुफ्ती आलम दो जहां आकाए मौलाए कायनात हजरत एडम सीकर तशरीफ ला चुके हैं। हाफिज़हुल्लाह। ये सारी तारीफें वो खुद करते हैं, तालियां। सर देखे मैं सुन्नत नबवी पे अमल कर रहा हूँ। हमारे प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी तमाम तारीफें खुद ही दी थी ना, किसी और ने तो नहीं ना दी थी। तो भाई मैं सुन्नत पे अमल कर रहा हूँ, मसला क्या है किसी को? अच्छा, इसको डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं एडम। उमर साहब या तो वो आयत पेश करे या तो मैंने जो आयत बताई थी उस पे मैं आपको आपको क्या बताऊं ये एतराज है कौन ये सी आयत बताइए। ढूंढ रहे हैं, मैं आपको बताऊं ये कौन सी आयत ढूंढ रहे हैं। ये आप खुद बता दो, ढूंढ चलो कर देखें, उनका लाएंगे। अब काम हल्का कर दो। मैं तो खुद अल्लाह में हूं ना। मैं बताया था वकातिलु फी सबीलिल्लाहि लजीना युकातिलूनकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल हाँ मुअतदीन। सर यही ढूंढ रहे हैं ना? हाँ 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 2 की 190 ढूंढ रहे हैं सर, खोल दें। अरे यार क्या क्या बता रहे जब से। सर मैं कह रहा हूँ सर, मैं बताया ना आपको सर, मैं ये लोग जिस एंगल पे सोचते हैं, जिस एंगल पे बैठे हैं, उस एंगल से 4 स्टेप आगे मैं बैठा हूं ना। आप लोग जी चलो भाई आ चलो गई। वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू अब मैं इनका मौक़िफ़ भी दूं। इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल अब मुअतदीन। इनका मौक़िफ़ ये है कि लड़ाई सिर्फ उसी से करनी है जो आपके साथ लड़ाई करेगा, वरना नहीं करनी। ये इनका मौक़िफ़ है, ये गेम बनाना चाह रहे थे ये। सर मैं सर पूछ इनकी लेते हैं हुज्जत ना, भी मैं देता हूं सर। ठीक है। पूछ लेते हैं ना, पूछ लेते हैं। जी जनाब, हाँ यही उसका यही है आपका मौक़िफ़। हाँ ट्रांसलेशन कीजिए थोड़ा। अच्छा चलिए मैं ट्रांसलेशन भी कर देता हूँ। और तुम अल्लाह की राह में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, मगर ज्यादती ना करो कि अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। हाँ आगे। अब मुक खत्म हो गई गई, आगे अभी और क्या क्या मैं पूरा खुद बनाऊं क्या पैराग्राफ पढ़ना आयत, है? आगे भी खुद है, बना के बताऊं? हाँ आगे भी है ना क्या है? उसकी बात है। अच्छा बाद वाली आयत पढ़ने बोलो ना आप, मेरे को लगा आयत खत्म हो गई इसके आगे मैं बनाऊं। हाँ वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम व अख़रिजूहुम मिन हैसु अख़रजूकुम वल फ़ितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल वला तुक़ातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हरामी हत्ता युक़ातिलूकुम फ़ीह फ़इन क़ातलूकुम फ़क़्तुलूहुम कज़ालिका जज़ाउल काफ़िरीन। जी ये भी पढ़ दूं। इनसे लड़ो हाँ जहां भी तुम्हारा उनसे मुकाबला पेश आए और इन्हें निकालो जहां से इन्होंने तुमको निकाला है, इसलिए कि कत्ल अगरचे बुरा है मगर फितना इससे भी ज्यादा बुरा है। और मस्जिद हराम के करीब जब तक वो तुमसे ना लड़े तुम भी ना लड़ो, मगर जब वो वहां लड़ने से ना चूके तो तुम भी बेतकल्लुफ इन्हें मारो कि ऐसे काफिरों की यही सजा है। जी हाँ फाइन इंताओ फाइन अल्लाह गफूर रहीम। तो ये आयत भी हुई। तो इस आयत में, इन दो आयतों में, और आपने जो सूरह तौबा वाली आयत पढ़ी उसमें कंट्रडिक्शन है कि नहीं? नहीं बिल्कुल यहाँ तो बताया कॉन्ट्रडिक्शन जा नहीं है, रहा है। क्या बिल्कुल। बोल रहे हैं? अच्छा मतलब आप कह रहे थे कॉन्ट्रडिक्शन है। नो इट्स ग्रेट एक्चुअली एडम, ये तो बहुत अच्छी बात है। उमर वही ना साहब यार, आप ये इसको कहना अपनी चाह रहे हो हुज्जत रख कॉन्ट्रडिक्शन दे, है? इसको अपनी हुज्जत रख दे यार एकदम। मैं आपसे पूछ रहा हूँ है कि नहीं? नहीं नहीं हमें नहीं, नहीं आपका समझ क्या आती, आप मौकफ है? बताएंगे। नहीं आप बताइए ना, कंट्रडिक्शन है कि नहीं? अरे यार एक ने आप पेश कर रहे हो आयत, आपको अपना मौकफ बताना है पहले। आप तो क्या मानते हैं आपसे कॉन्ट्रडिक्शन है क्या नहीं है? नहीं, चलिए मैं कुछ भी नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि ठीक है। आप क्या मानते हैं? भाई और आप मैं जब कुछ नहीं मानते हो तो बहस किस चीज की करने के लिए आए हो? नहीं यार आपसे भाई, पूछ रहा हूँ, भाई आपको इंडिया में नजर आ रहा है? अंब कितने रुपए किलो है इस वक्त? अभी आम का सीजन खत्म हो गया अभी भाई, अभी आम का कीड़े वाले आम सीजन ही मिलेंगे नहीं है। आपको। वही तो कह रहा हूँ, वो जो स्टोर पड़े हुए आम है वो कितने रुपए किलो है इस वक्त भाई? सुनो भाई, मिलेंगे कम से कम 120 मुझे पता चला। 130 का होगा। भाई अंब कितने रुपए किलो है भाई? इंडियन भाई कितने रुपए किलो है? अरे भाई सुनो ना,
اچھا بھائی میں میں ایک سوال کر رہا ہوں, وہ تو اس کا جواب تو دے دو یار. امب جو ہیں وہ کتنے روپے کلو آج کل مل رہے ہیں اسٹور والے؟ بڑا سستا مل رہا ہے اس لیے ہر کوئی اٹھا کے لا رہا ہے. یار میں پوچھ رہا ہوں, میری بات میں کا آپ کو جواب دو. بولوں گا حضرت, میں آپ کو بولوں گا آپ ایسا کریں کہ وہاں جا کے کچھ امب خرید لیں اور اپنے گھر لے جائیں. ڈبیٹ شبیٹ کرنا آپ کے بس کا روگ نہیں ہے. نہیں بس کا نہیں ہے کہ نہیں ہے, وہ تو بعد میں پتا چلے گا. تو یار ابھی اصل میں جو حجت پہ پوچھ آنا, رہا ہوں, اپنی حجت تو دینا. ہاں تو آپ لوگ سوال کا جواب دینے سے ڈرتے ہیں. سوال میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو کوئی کنٹریبیوشن نظر آ رہا کہ نہیں؟ سر نہیں, ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی. ہمیں آپ کے جو اسکالرس کہتے ہیں وہ نظر آتا ہے. آپ کے اسکالر جس کو کنٹراڈکشن اس نہیں مانتے, آیت میں وہ کیا بتایا مانتے گیا ہیں وہ میں بتاؤں. کہ جو تم سے لڑے, سنو ہاں اب تب آیا نا میری اصل بات مدعے سنو. پہ, اس آیت میں اب مدعے بتایا پہ آیا. گیا, ہاں اس آیت میں بتایا گیا جو تم سے لڑے تم ان سے لڑو, اوکے. ٹھیک ہے. اور وہاں کی آیت میں کیا بتایا گیا تھا کہ اہل سیدھے جا کتاب کے سے مار دو جنگ سب کرو. کو. ہاں ٹھیک ہے. ہوں تو دو آیت دو طرح کی ہو گئی نا, ہوں. یا ایک ہی طرح کی؟ آپ کو سر اسکالر اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں اسکالر کی بات چھوڑو نا, قرآن کی بات کرو. سر قرآن کی تفسیر میں بناؤں گا, تم بناؤ گے, یا اسکالر سے بنائی ہوئی ہے؟ اسکالر کی بات مانو گے نا تو ٹھیک ہے, چلو اسکالر کی بات تو ہی میں یہ مانیں کہہ رہا گے. ہوں کہ آپ کے اسکالرز نے تو اس آیتوں کی تفسیر کیا بنائی ہوئی ہے, میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. وہ مجھے پتا نہیں ہے, مجھے تو جو پھر پتا آپ یہاں ہے پہ وہ امب میں لینے بعد آئے میں ہیں, بتاؤں. آپ یہاں پہ امب لینے آئے ہیں. آپ کو یہ نہیں پتا آپ کے اچھا ان اسکالرز نے کا کیا تفسیر بنائی ہے. ایڈم, اگر ان کو نہیں تفسیر ساحل میں بھائی نہیں سے جانا بات ہے کرنے دو. تو ہم صرف پھر قرآن سے ہی بات کریں گے. یہ اپنا موقف رکھے. ٹھیک ہے تفسیر لے لو, لیکن میرا لے لیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں آیتوں میں تعارض نظر آ رہا کہ نہیں؟ نہیں نظر آ رہا, کیونکہ ان دونوں آیتوں کے درمیان, میں بتا دیتا ہوں, ان دونوں آیتوں کے درمیان تقریباً 9 سال کا ڈفرنس ہے. اچھا تقریباً ٹھیک ہے, 8.5 ٹھیک ہے سال بھی چلو. ہو سکتے ہیں. 8.5 اور 9 سالوں کا فرق ہے. قرآن کے اندر جو اچھا آیتیں ٹھیک آپ کے پاس آ رہی ہیں, یہ آیتیں آ رہی ہیں موقع کے حساب سے. جب آپ 13 ٹھیک ہے سال تک مکہ کے اندر تھے تب تو قتال کی کوئی آیتیں نہیں آئی تھی, ٹھیک ہے. تب ٹھیک. تک تو آپ کے پاس جہاد فرض ہی نہیں تھا, قتال فرض ہی نہیں تھا. آپ کو ڈیفینس کرنے سے بھی تقریباً روک دیا گیا تھا. جب آپ مدینہ میں آئے تھے شروع میں آپ کو ڈیفینسو آیتیں نازل کی گئی تھی کہ آپ اب ڈیفینس کر سکتے ہو, سامنے سے جا کے ٹھیک لڑائی نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد ٹھیک سامنے سے جا کے لڑائی کرنے کی آیتیں آئی تھی. چیپٹر نمبر 5 اور چیپٹر نمبر 9 سیدھی سامنے سے جا کے لڑائی کرنے کی آیتیں ہیں دونوں چیپٹروں میں. یہ سیکنڈ لاسٹ اور ٹھیک تھرڈ ہے لاسٹ چیپٹر ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے. تو ابھی آپ کے بات پاس سنیں. جو پروگریشن, اب بات سنیں گے نہیں آپ نے کان بند کیے ہیں اس وقت. آپ کے پاس پروگریشن کے اندر یہ آیات ہیں اور آپ کے اسکالرز اس چیز کو مانتے ہیں. تو اس میں کنٹراڈکشن اسی وجہ سے وہ لوگ ان کو کنٹراڈکٹری آیات نہیں بولتے, وہ پروگریشن آف اسلام بولتے ہیں اس کو. جی سر. اچھا ٹھیک ہے. سورہ توبہ کے ایک آیت اور بھی ہے نا, 6 نمبر. 6 نمبر سے پہلے 5 نمبر بھی ہے نا, کیونکہ 6 نمبر شروع ہوتی ہے واو کے ساتھ. واو کا مطلب ہوتا ہے اور کے لیے 5 نمبر آیت کو پڑھنا ضروری ہے. سر کیا ہاں ہو گیا, رٹا ہوا ہے 5 میرے کو رٹا ہوا ہے, کیسی 5 باتیں کر رہے نمبر ہو. 6 نمبر کو پڑھنے کے لیے 5 نمبر سے پڑھو گے نا, بیچ میں واو نہیں ہے. 5 نمبر 4 نمبر سے پڑھ لو, 2 نمبر سے پڑھ لو, چلو. 4 نمبر سیپریٹ آ گئی ہے, وہ ڈفرنٹ ہے. واؤ جو ہے نا 6 نمبر ہے, 4 نمبر 5 نمبر واؤ سے شروع نہیں ہو رہی. کیوں جھوٹ بولتے ہو, کس سے بات کر رہے نہیں ہو میرے سورہ سے؟ توبہ پڑھو. میرا نام کیا ہے؟ پہلے میرا نام سورہ کیا ہے؟ توبہ نکالو نا. میں نے ابھی سورہ اپنا نام توبہ دیا تھا, نکالو. میرا نام کیا ہے بتاؤ ذرا. ایڈم شکر. نہیں, پورا نام جو میں نے بھی بتایا تھا. کس کا؟ میرا پورا نام بھائی جو میں نے بتایا تم تھا. خود کو خدا بتا رہے ہو. نعوذ باللہ استغفر تم چھوڑو اللہ نا, من کل میری تو بات ذنب واتوب میں تمہاری الیہ. بات سننا تھا. ساحل بھائی جی عمر بھائی. چلے, ہاں آپ نکالیے نا سورہ توبہ کی اور بھی ایک آیت ہے. ہاں 6 نمبر کیا پڑھنی ہے نکالوں؟ نا, 6 نمبر پڑھنی ہے نا. 6 نمبر کے لیے پہلے 5 پڑھیں گے, کیونکہ 6 نمبر اور سے ہیلو, شروع ہو 5 رہی ہے. سے آپ پڑھتے ہیں. نہیں, آپ 3 سے پڑھیے, 3 سے. کیوں, یہاں پہ فا لکھا ہوا ہے نا, کیوں؟ فائزہ لکھا ہوا ہے نا, فائزہ لکھا ہوا ہے, یہ اور سے شروع نہیں ہو رہی. 6 اگر نمبر اور سے شروع ہوتی ہے, الف واو رے اور. 5 سے پڑھیں گے تو کیوں 3 سے پڑھنے میں نہیں ہے. پڑھوں گا ابھی میں جو تم نے 6 پڑھائی تھی نا, نہیں, 6 کے لیے بس 5 ضروری ہے, 5 کے لیے 4 ضروری نہیں ہے. کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ بالکل بالکل
अरे 6 भाई के लिए दो 5 जरूरी है। जरूरी साहिल भाई 6 खोले जरा, 6 खोले पहले इनके लिए, मैं इनको बताऊं कि क्यों है। 5 से पढ़नी है। 6 खोले। 6 कहां से शुरू हो रही है? वाह इन, वाह से शुरू हो रही है। वाह का मतलब क्या होता है? और। ठीक है, आपकी जो 4 नंबर आयत है वो खत्म हो चुकी हुई है। आगे की 5 नंबर आयत और 6 नंबर आयत एक आयत है असल में। और वाह, नहीं वाह इन वाह और अगर। तो 5 नंबर और 6 नंबर पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जहां जाएंगे आप पढ़ेंगे। पढ़िए 5 नंबर पढ़िए जी आप। साहिल भाई पढ़िए पहले 5 5 और 6, नंबर फिर में उसके बाद कहीं और चलेंगे। 3 5 और नंबर 6 से पढ़े। 3 नंबर 3 से अभी बेटा 3 में जाता हूँ, 3 बाद की बात है अभी। सर 5 और 6 पढ़े जरा साहिल भाई। फ़इज़न अरे भाई सलखल अशहुरुल हुरुम फ़क़्तुलुल नहीं मुशरिकीन देखिए हैसु वजदतुमूहुम साहिल भाई वख़ुज़ूहुम वह्शुरूहुम वक़उदू लहुम कुल्ल मरसद फ़इन ताबू ठीक है वअक़ामुस साहिल भाई सलात व आतवुज़ ज़कात फ़ख़ल्लू सबीलहुम इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। पस जब हराम महीने गुजर जाए तो मुशरिकीन को कत्ल करो जहां पाओ और इन्हें पकड़ो और घेरो और हर घात में उनकी खबर लेने के लिए बैठो। फिर अगर वो तौबा कर ले और नमाज कायम करे और ज़कात दे तो इन्हें छोड़ दो। अल्लाह दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है। जी जनाब। बेशक। अब सर वो अलिफ देखिए और से हाँ अगली आयत जो है ना, वो भी पढ़ लें आराम पहले से अब, सर ताकि इनकी इनकी आराम बात से पूरी हो सर जाए। हाँ भाई छठी देखो आयत भी फा पढ़ दें। है ना सलाखला शुरुलुरुम तो फा का मतलब होता है पहले से जुमले का यानी हेलो, उसका हेलो सेंटेंस भाई, का ये होता है सुन लो हेलो क्योंकि भाई। फा के माने सो यानी फा चुनांचे के मायने तो 100। चुनांचे इसी अभी वक्त पढ़ते हैं वो होता भी। है अभी पढ़ते हैं चुनांचे वो हाँ भी। अभी पढ़ते हैं वो हाँ भी। मैंने कहा था ना पढ़ो 3 नंबर पढ़ लूंगा। अभी पढ़ते हैं। अभी जरा 6 नंबर को पहले 5 के साथ मिलाया। 5 नंबर क्या कह रही है नहीं, आयत? नहीं, 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 चोरी करने नहीं दूंगा ना चोरी। शुरू से हम पढ़ना चोरी नहीं पड़ेगा करते। हम चोरी नहीं करते। दो उसी वक्त होता है जब पहला होता है आए, तीसरा आए, हाँ हाय, लगती है। पढ़ो, पढ़ो। भाई को लगती है। और भाई जब सीधा 6 पे जा रहा था उस वक्त नहीं लगती थी। उस वक्त की तकलीफ हुई नहीं थी 6 पे नहीं जाते हुए। वो अगर अगर तो एक ठीक सेकंड, है अगर मेरे जैसा बंदा ना होता और तेरे को ना पकड़ता और तुझे ना कहता कि 5 से पढ़, तो तू तो बंदों को कर गया हुआ था ना। यही तो तकलीफ है तुम नहीं लोगों नहीं में। जब बंदा पकड़ता है ना, फिर तुम लोगों को याद आती है, ओहो ये भी पकड़ना है, वो भी पढ़ना है। वरना तू सीधा 6 नहीं पे क्यों जा नहीं रहा था? अब तेरे देखो बाप ने तुझे इजाजत दी थी पहले 6 पे 3 जाने क्यों की। नहीं बताया? हाँ, पहले 3 क्यों नहीं बोला आपने 3 से पढ़ने के लिए? 3 से पहले सीधा 6 6 तक पे क्यों पढ़ो दफा हुआ था? अरे भाई 3 से पढ़ो ना पहले पढ़ने सीधा में क्या 6 पे है क्यों गया था? पहले सीधा 6 पे क्यों गया था तू? पहले ये बता। अरे वो क्या था चलो छोड़ो 3 से नहीं पढ़ने के नहीं नहीं लिए नहीं, कह रहा पहले हूँ पहले धोखा भाई देने के लिए ना? एक सेकंड, पढ़ो धोखा ना भाई दही। ताकि अगर कोई नहीं जानता, नहीं वो तो फिर तेरी बातों में मैं आ तो जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ झूठ बोलते तुम लोग। इसीलिए बोल रहा झूठे हो। हूँ विदाउट लाइज इसीलिए इस्लाम तो बोल डाइज। साहिल भाई देख रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल। नहीं विदाउट नहीं नहीं लाइज नहीं इस्लाम डाइज। नहीं 3 झूठ के नंबर से बिना नहीं इस्लाम मर पढ़ेंगे जाता है। असल में पढ़ेगा अच्छा 3 नंबर इसमें से नहीं इसमें पढ़ेंगे असल में पढ़ेगा अरे भाई सुनो उमर साहब, ये सूरे हाँ तौबा को तुम कभी जिंदगी में डिफेंड नहीं कर सकते हो। अगर हाँ आप डिपेंड नहीं सबसे कर पहला सकते हैं स्टेटमेंट ही देखो, सबसे पहला स्टेटमेंट ही अगर देखो आप, बराअतुम मिनल्लाहि व चलो रसूलिही शुरू से ट्रांसलेशन इल्लल्लज़ीना चल रहा है आहदतुम मिनल मुशरिकीन। यहीं से ये शुरू हो रही है ना? आयत नंबर 1 है। अब हाँ चलो जी। शुरू से एक से शुरू करो चलो एक अरे से एक ही से शुरू अरे कर रहे एक ही हैं। पढ़ा जनाब, पूरा हाथ तक पढ़ लो एक ही पढ़ा। हाँ अबे सुन यार, पढ़ लो सुन तो चलो सही। इसको बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन। अब देखो ऐलान बरात है अल्लाह और इसके रसूल की तरफ से उन मुशरिकीन को जिनसे तुमने मुआहदे किए थे। अच्छा, इधर मुआहदा खत्म नहीं होने नहीं का नहीं ट्रांसलेशन ओनली क्या? ट्रांसलेशन एमी ओ जनाब ट्रांसलेशन। एक्सप्लेनेशन सवाल उस पे किया ना ट्रांसलेशन? सुनते आगे नहीं हो करो क्या? ना कानों में चवल नहीं, नहीं है? ये आयत क्या कह रही है? यार ये इतनी देर आयत तक पूरा ट्रांसलेशन हो जाता है यार ये एक आयत मरतबा क्या कह कर लो रही है? फिर डिस्कशन कर लेंगे एक मरतबा कर लो पूरा नहीं, ट्रांसलेशन नहीं नहीं तो करना। खामोश बारी बैठो बारी। एक एक में जाएंगे, एक एक में भाई। इतना टाइम वेस्ट मत करो यार उमर भाई, अगर बात कर सकते हो टाइम तो वेस्ट करो वरना नहीं दूसरे को लेते। पेट पकड़ने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि क्या बीच बोल रहे में हो? से उठा के आप लोग पेश कर अबे देते हैं पहली जैसे आयत उसमें है ये, बीच में से नहीं उठा पहली रहे, आयत पहली है। आयत है। अरे यार साहिल भाई जो बोल रहे थे उस दिन इसीलिए बोल रहा हूँ हाय हाय, अरे ये लगी है, पहली चलो आयत करो है। करो ना यार ट्रांसलेशन लगी करो है, लगी है, अरे लगी है। करो ना भाई हाँ अच्छा करें, करो हाँ। ना
अरे एक मिनट एडम, उमर भाई जी। देखो, टाइम वेस्ट अगर हम आप पे ही पूरा कर देंगे ना नहीं, तो बाकी time waste 4-5 नहीं, साइड पहले, में अरे जो पहले मैं सुन तो लो बात यार, बता खत्म भी नहीं करने देते हो। हम्म, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इतना टाइम पास करोगे तो दूसरे लोगों को टाइम नहीं मिलेगा। फटाफट इस पे क्या आपका कहना है, हमारा क्या एतराज है, आपका क्या उस पे ठीक है, आर्गुमेंट है, मैं पढ़ रहा वो हूँ, पेश करो। ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, हाँ, मैं पढ़ रहा पहली हूँ, फिर आयत है, ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। अरे सुम्मा रुको लम यार, यकुफुकुम शैअन वलम युज़ाहिरु अलैकुम सुम्मा अहदन। कहाँ से फिर आ वो गया, ये पहली आयत पढ़ो, पहली पहली आयत। आप पूरी आयत पढ़ो, तुम पढ़ो ना, तुम पढ़ के अरे ट्रांसलेशन करते हो, अब तक हो हद जाता है है यार, यार, 3 बात हो जाता इसको मैं म्यूट करता हूँ यार, ही इज अ याद वेस्ट रखो ऑफ ये ब्लडी सुनेगा टाइम नहीं। है। साहिल। अब मैंने ऑलरेडी इस पहली वाली आयत पढ़ी और मैंने ट्रांसलेशन भी पढ़ा। ये पता नहीं इन्होंने कानों में, जैसा एडम तुम बोलते हो ना चवन्नी डाल के बैठते हैं, ओ वैसा यस। वाला हिसाब था। मैं फिर से आपको ट्रांसलेशन पढ़ देता हूं और हमारा एतराज सुनो, उसका जवाब दो, फिर हम सेकंड आयत पे जाएंगे। ठीक है, पहली आयत है, ऐलान बरात है अल्लाह और इसके रसूल की तरफ से उन मुशरिकीन